Yes, friends, very warm welcome to all of you once again. It's an evening of 14 July 2020. 14મી જુલાઈ 2020 ની સાંજ છે અને આપણે આજે 12th પોઈન્ટ શરૂ કરી રહ્યા છીએ, ફુલફિલમેન્ટ ઓફ ફોર્માલિટીઝ. બરોબર? જે તમને મેં કરાવી દીધો છે ઓલરેડી, ખાલી નાનું એક રિપીટેશન છે. બધી જ રીતે તમને સમજાયું છે. જો શું કહે છે, certain agreements require fulfillment of specified formalities to be enforceable by law. If such formalities are not fulfilled, then even if an agreement possess એટલે ધારણ કરવું, even if an agreement possesses all essential elements, but the same will not be enforceable by law and it will become unenforceable contract. Please note that even if agreement possesses all essential elements, but if it lacks એટલે ખામીયુક્ત હોવું, lacks fulfillment of specified legal formalities, then it will not be treated as void agreement. It will not be called a void contract. It will not be even known as a voidable contract, but it will be called an unenforceable contract. Examples. As per the Indian Contract Act 1872, all agreements with government must be written. If any person enters into an oral agreement with government, then even if such agreement possesses all essential elements of a valid contract, then also such an agreement cannot be enforceable or cannot be enforced. આમાં અમુક જગ્યાએ જ્યાં તમને કાલે પીડીએફ મોકલી તો દીધી, પણ ત્યારે ને ત્યારે લખતી વખતે કઈ રહી ગયું હોય તો એ સુધારી લેજો. cannot be enforceable through court of law and it will be called an unenforceable contract. As per Transfer of Property Act 1882, all contracts for sale of immovable property must be written, stamped and registered with state government authority. If any person makes an oral contract for sale of immovable property, then it will become unenforceable contract. આટલો પોઈન્ટ્સ ફ્રેન્ડ્સ આપણે કાલે આ બધા જોયા હતા. હવે આગળ વધીએ. છેલ્લો પોઈન્ટ આ ચેપ્ટરનો છે, જે સમરીમાં તમને આપ્યો મેં. ઓલ કોન્ટ્રાક્ટ્સ આર અગ્રીમેન્ટ બટ ઓલ અગ્રીમેન્ટ્સ આર નોટ કોન્ટ્રાક્ટ. આ છે ઓલ એમકોમ આર બીકોમ બટ ઓલ બીકોમ આર નોટ એમકોમ. એના જેવી વાત થઈ. As per section 2 clause H of the Indian Contract Act, an agreement enforceable by law is a contract. So to form a contract, two steps process is required. Formation of an agreement and second, possession of all essential elements by such agreement. In short, contract is equal to agreement plus enforceability of an agreement by court of law. So to form a contract, agreement is a prerequisite. Prerequisite એટલે પૂર્વ જરૂરિયાત. જેમ કે 12માની પરીક્ષામાં બેસવા માટે 10મું પસાર કરવું પ્રીરિક્વિઝિટ કહેવાય, અથવા તો એમકોમ ની પરીક્ષામાં બેસવા માટે બીકોમ ટીવાય બીકોમ ક્લિયર કરવું પ્રીરિક્વિઝિટ કહેવાય. Is it clear? Hence all contracts are agreements first and then they become contract. બધા જ કોન્ટ્રાક્ટ પહેલા એગ્રીમેન્ટ છે અને પછી કોન્ટ્રાક્ટ બને છે. All contracts are agreements first and then they become contract. But all agreements are not contract. Only those agreements are contract which possesses all essential elements of a valid contract as mentioned under section 10. There are many agreements which are made with an intention to create friendly, social, religious, domestic relations. Such agreements are merely agreements and cannot become contract. Hence, we can say that all agreements are not contract. Only those agreements which possesses all essential elements mentioned under section 10 are contracts. Each and every agreement cannot be termed as contract. So friends, આટલું આપણે કાલે જે જોયું એનું રિપીટેશન ફરીથી થઈ ગયું. હવે આજે થોડાક પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ્સ જો જે તમને સ્પેસિફિકલી પહેલા ચેપ્ટરમાંથી બહુ સ્પેસિફિક નથી આવતા, પણ છતાં હું તમને થોડીક એક જેને કહેવાય કે હિન્ટ આપવા માંગુ છું. ચલો રેડી બધા?
ચલો જો આવું છે, મિસ્ટર ક્યુ એ વેલ નોન સુગર મર્ચન્ટ, હું અહીંયા જ છું હો, ચિંતા ન કરતા. He enters into an agreement on 1st July to sell 1000 bales of imported sugar to Mr. S to be delivered on 31st October at a price prevailing in Mumbai sugar market on the date of delivery, that is 31st October. Mr. S, that is the buyer, paid down payment of 1 lakh on 1st July as a security deposit. As per the contract between Mr. Q and Mr. S, if buyer commits a breach of contract and fails to make full payment in time, seller is entitled to forfeit એટલે જપ્ત કરવું. Seller is entitled to forfeit security deposit. Mr. S is required લાંબુ નથી કરતો, ચલો. Mr. S on 10th July Mr. S refused to go ahead and accept the delivery on 31st July. Mr. Q has forfeited security deposit. Mr. S filed a suit in court and argued that the price of 1000 bales has not been certain. સર આમાં જે એક્સક્યુઝ મી સર હા બોલો. સર અહીંયા જે ફોર્થ પોઈન્ટ છે એમાં 31st જુલાઈ જ આવે કે 31st ઓક્ટોબર આવશે? 31st ઓક્ટોબર, યા ટ્રુ. જસ્ટ મિનિટ, ઓલી ઓક્ટોબર રાખી છે ને આપણે એને, યા પેલા મારા મગજમાં જુલાઈ રમતી હતી. Mr. S filed a suit in the court and argued that the price of 1000 bales has not been, as the price of 1000 bales has not been certain and the agreement is void ab initio
and as a result Mr. Q is required to refund the security deposit. Is argument of Mr. S correct? શું મિસ્ટર એસ ની આર્ગ્યુમેન્ટ સાચી છે કે એ ખરેખર ગધેડો જ છે? એ તમારે હવે કહેવાનું છે. એટલે જો છે ને આમાં ખરેખર મારે તમને એક આઈડિયા એ જ આપવો હતો. આ બનાવ્યો છે એનું કારણ જ એ છે ફ્રેન્ડ્સ કે ખરેખર વાતમાં કાંઈ માલ નહીં હોય. એક્ઝામમાં જે પ્રેક્ટિકલ બનાવે છે ને એમાં એટલું લાંબુ ઈ કરશે. ખરેખર તમે જો આમાંથી પકડી શકો તો એક જ પોઈન્ટ છે જે તમે ભણી ગયા છો એના ઉપર આખી ધામધૂમ છે, પણ એ વાર્તા એવી લાંબી કરશે ને કે કેટલાય સ્ટુડન્ટ એમાં ગૂંચવાઈ જાય. ખરેખર હારાવ કેવા શું માંગે છે તમને સમજાવું. જો પેલા મિસ્ટર ક્યુ ઇઝ અ વેલ નોન સુગર મર્ચન્ટ. ખાંડનો બહુ મોટો વેપારી, જાણીતો ને માનીતો. આપણે રાજકોટમાં છે ને એના જેવું જયંતીલાલ પાનાચંદ કે દામજી રાઘવજી કે બહુ મોટો વેપારી ખાંડનો. He enters into an agreement on 1st July to sell 1000 bales of imported sugar to Mr. S to be delivered on 31st October at a price prevailing in Mumbai sugar market on the date of delivery, that is 31st October. 1 જુલાઈ બે એ કોન્ટ્રાક્ટ કર્યો. QAS ને કીધું કે હું તને 1000 ગુણી ખાંડની ડિલિવર કરું, ભાવ કયો? તો કે ભાવ 31મી ઓક્ટોબરે મુંબઈ સુગર માર્કેટમાં જે ચાલતો હોય ગુણી દીઠ ભાવ, બેલ પર બેલ રેટ. મિસ્ટર એસ પેડ ડાઉન પેમેન્ટ ઓફ 1 લાખ. 1 જુલાઈ એને કોન્ટ્રાક્ટ સિક્યોર કરવા માટે સિક્યુરિટી ડિપોઝિટ જેને કહેવાય ડાઉન પેમેન્ટ કરી દીધું 1 લાખ. એઝ પર ધ કોન્ટ્રાક્ટ બિટવીન Q and S, if buyer commits a breach of contract and fails to make full payment in time, seller is entitled to forfeit security deposit. On 10 July, Mr. S refused to go ahead and accept the delivery on 31st October. એટલે 10 જુલાઈ એસે આગળ વધવાની જ ના પાડી દીધી કે મારે કઈ ડિલિવરી જોતી નથી, મને મારા પૈસા પાછા આપો. મિસ્ટર અને હજી કઈ વિચારે કે કે પેલા મિસ્ટર ક્યુ એસ forfeited security deposit. Mr. S filed a suit in court and argued that the price of 1000 bales has not been certain. Price ही के नक्की नहोતી. And as a result the agreement is void ab initio. And as a result Mr. Q is required to refund the security deposit. થોડું લાંબુ સેન્ટેન્સ થઈ ગયું છે. Mr. S filed a suit in court and argued that the price of 1000 bales has not been certain or was not certain, and as a result the agreement આપણે થોડું સરળ કરી દઉં એને હું. પ્રાઇસ ઈ કે સર્ટેન નહોતી, and as a result the agreement is void ab initio. Hence Mr. Q is required to refund the security deposit. ચલો આમ એટલે વાતમાં કાંઈ નહીં હોય પણ એવું લાંબુ કરશે કે કેટલાયમાં અંદર એમ ગૂંચવાઈ જશે. હવે આનો આન્સર આપણે વિચારવાનો છે. એક્ઝામમાં જવાબ આવા જ ક્વેશ્ચન તો ન હોય ને. આ તો અત્યારે મારા મગજમાંથી બહાર આવ્યો એવો છે. એક્ઝામમાં ઈ સમયે જે એક્ઝામિનરના મગજમાંથી બહાર એટલે સર એમ નથી પૂછતી. I have got હું તને હજી કહેવા જ જાઉં છું કે આવા જ હશે એટલે ઇન ધ સેન્સ કે આવા જ આના જેવા એમ સિમિલર. પણ ઈ શું છે મેઇન મારે તમને આમાં દેખાડવું હતું ઈ જ કે વાતમાં કાંઈ નહીં હોય પણ ઈ લોકો લાંબી વાર્તા બહુ કરે છે. આમ છે ને ઈ જે એમ નહીં એટલે એમ જ હું પૂછતી હતી કે આમ કેસ જ આપેલો છે ને એમાંથી જ આપણે આન્સર કરવાના એમ હશે ને? યસ એટલે ના ઓકે હા એવું નહીં હોય. જો બેટા સાવ એવું નહીં હોય. ઈ તને એમય પૂછશે કે all agreements are not contract but all contracts are agreement, explain 5 marks. ઈ પણ હશે સમજતું. ઓકે હા explain essential elements of a valid contract 7 marks. એમય હશે. બે હશે અને પ્લસ વચ્ચે આને છે ને ટોપિંગ્સ ના રૂપે ભભરાવેલા હશે આવા. એટલે મિક્સ હશે એક્ઝામમાં. પ્યોર થિયરી પણ હશે અને આવા પ્રેક્ટિકલ્સ એટલે સિચ્યુએશનલ કેસ સ્ટડીઝ પણ હશે. બે હશે.
પણ જો ઓકે સર. તમે લીથો બરોબર વાંચો ને બધા પોઈન્ટ્સ ભણો ને તો કેસ સ્ટડી એને થાય કરી લે, ગમે એવા પૂછે તમારા મગજમાં ક્લિક થઈ જ જાય. અને બીજું હું તમને જો આજે બધાને કહી દઉં કે ઘણી જગ્યાએ છે ને ઘણી બધી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સ આ બધી મુંબઈ અમદાવાદ વાળાની બધા બહુ એમ્ફસાઇઝ કરશે કે તમારે સેક્શન યાદ રાખવી બહુ જરૂરી છે ને કેસ લો ના નામ યાદ રાખવાના. હું તમને ફ્રેન્ડ્સ લખીને દઉં છું કે કાંઈ યાદ રાખવું જરૂરી નથી. યાદ રહી જશે બાય ધ વે ઘણું બધું, પણ એના માટે કોઈ ગોખવાની કે પાકી કરવાની પ્રક્રિયામાં પસાર થવું જરૂરી નથી ઘણાને. અને ત્રીજું, સૌથી વધુ ઇંગ્લિશ મીડિયમના સ્ટુડન્ટ ધ્યાન આપો આ વાત ઉપર કે યુ કેન રાઇટ લો આન્સર ઇન યોર લેંગ્વેજ, ઇન યોર ઓન લેંગ્વેજ. It is never necessary, it is not at all necessary that it must be written in a technical language only. એટલે જરાય એની હાઈપ નો રાખો, કન્સેપ્ટ સમજો, ડાયજેસ્ટ કરો અને તમારી રીતે આન્સર આપો, પૂરેપૂરા માર્ક મળશે. સેક્શન કોટ કરવી પણ જરાય જરૂરી નથી અને કેસ લો ના નામે કોટ કરવા જરૂરી નથી. પ્રોવિઝન યાદ રહેવા જોઈએ, બસ આટલું તમે કરો ને તો બીજો કોઈ. સર તો ગુજરાતી મીડિયમ ના સ્ટુડન્ટ શું કરે? ગુજરાતી મીડિયમ ના સ્ટુડન્ટ શું કરે એટલે મતલબ તમે કીધું ને ઇન્સ્ટ્રક્શન દીધી ને ઇંગ્લિશ મીડિયમ ના સ્ટુડન્ટ્સ ને. ઇંગ્લિશ મીડિયમના સ્ટુડન્ટ્સને મેં એટલે કીધું એ લોકોમાં તો જનરલી આ પ્રશ્ન આવશે. ગુજરાતી મીડિયમના સ્ટુડન્ટ્સ હું તને કરું કે એ લોકો મોસ્ટલી શું કરે છે કે એક ફોર્મેટ આપણે તમને આપીએ છીએ, તમે એ જનરલી લર્ન કરી લીધું હોય છે. એટલે જો તમારું ઇંગ્લિશ એ રીતનું થઈ જશે, મોસ્ટલી તો આપણે અત્યારે જ પ્રયત્ન કરીએ છીએ કે 2 થી 3 મહિનામાં આપણે ઈ લેવલે પહોંચી જાય. બસ બકા તું એક તો સિમ્પલ વસ્તુ તો સમજી શકીશ કે ભાઈ જે ઇંગ્લિશ મીડિયમના સ્ટુડન્ટ છે એ તો અત્યારે પણ એની રીતે લખી શકે થોડુંક ધારે તો, પણ એ લોકોને બીક શું હોય છે કે ટેકનિકલ લેંગ્વેજમાં લખવાનું. ગુજરાતી મીડિયમના આપણા સ્ટુડન્ટ્સને તો હું કહું જ છું કે હું તમને આજે નોટ્સ બનાવી દઉં છું 3 કે 4 કે મોસ્ટલી બધા ચેપ્ટરમાં ધીમે ધીમે બનશે, પણ પહેલા તો હું તમને બનાવી જ દઈશ, તો એમાં તમને એક આખી ગાઈડલાઈન જ મળી જાય છે કે તમારે આ જ રીતે આન્સર આપવાના. હવે તમે હજી ગુજરાતી મીડિયમના હો ઇંગ્લિશ મીડિયમના એનાથી કોઈ મતલબ નથી, પણ તમે જો તમારી રીતે લખી શકતા હો ને તો હું ઈ કહેવા માંગુ છું યુ કેન રાઇટ ડાઉન. બરોબર છે? એટલે એમાં મીડિયમ ઇઝ નોટ એન ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ. પણ જો તમે હમણાં તમારી સાથે નથી લખી શકતા તો ઇનિશિયલી મેં આ સમરી નોટ્સ આપી એને પાકી કરી લ્યો, ગોખી નાખો. બરોબર? પછી અથવા તમે તમારી જાતે નોટ્સ બનાવો અને એને વળગી રહ્યો. જો તમે એને વળગી જ રહ્યો છો તો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી, પાકું જ કરી લીધું છે તમે, એ સીધું તમારે લખી જ નાખવાનું છે. પણ ધારો કે આમાંના જેટલા એવા સ્ટુડન્ટ છે કે જે પોતાની ભાષામાં લખી શકે છે એને તો ડેફિનેટલી કોઈ ઇસ્યુ જ નથી. બરોબર છે? પણ નથી લખી શકતા કોઈ તો જરાય ચિંતા ન કરો ફ્રેન્ડ્સ, એના માટે થોડુંક આપણે કામ કરશું. મેં તમને કીધું જ, મેં આજે તમને શરૂઆત જ મેં ત્યાંથી કરી કે આઈ ટોલ્ડ યુ કે આપણે એના માટે પૂરું વર્ક કરવું છે ફ્રેન્ડ્સ. બરોબર ને? મારે એવું છે જ નહીં જરાય કે આજે સિલેબસ છે એ કરાવીને હું છૂટી જઈશ. બરોબર ને? વી વિલ ડેફિનેટલી વર્ક ફોર ઇટ. અને તમે જોજો એ સિરિયસલી જ વર્ક કરશું, એમ એવું નહીં કે આપણે હેપેઝાર્ડલી એમાં કોઈ વર્ક કરશું. યા એટલા માટે આ તો મને ઇંગ્લિશ મીડિયમના સ્ટુડન્ટ્સનો પ્રશ્ન શું હોય છે હર્ષ જોબનપુત્રા કે સર અમે અમારી લેંગ્વેજમાં લખી તો ચાલે કે અમારે ટેકનિકલ લેંગ્વેજ લખવી પડે? એ સંદર્ભમાં હું આ વાત કરી રહ્યો છું. હવે જે મારા જેવા છે ગુજરાતી મીડિયમ વાળા, એ તો અમે શરૂઆતમાં શું કરશે કે ભાઈ ઓલું જે મેં મટીરિયલ આપ્યું છે એમાં એને પાકું જ કરી લીધું હશે, એ જ લખશે, એટલે એને તો ટેકનિકલ લેંગ્વેજમાં જ આન્સર પડવાનો. સમજી લે, ઈ પોતાની લેંગ્વેજમાં હજી લખતા થોડોક એને ટાઈમ લાગે, સમજી લે. એટલે એના આન્સર તો ટેકનિકલ લેંગ્વેજમાં જ હોવાના, મોસ્ટલી એને પાકું જ કરી લીધું હોય બધું, અને એટલે એ ગાય એમાં જ લખશે. એને તો કઈ વિચારવાનું નથી, એને તો આમ ઓલું મગજમાં પાનું ફરતું હોય કે હવે 11મા માંથી 12મા પાનામાં આવવાનું, આ એક્ઝામમાં લખતો હોય, સમજી લે. એ રીતે પાકું કરી લે લોકો. પણ ઓલા જે છે ઇંગ્લિશ મીડિયમના, એને મારો આગ્રહ એવો હોય છે કે એ લોકો એકવાર ખાલી વાંચી લે બધું અને પછી જે છે એ પોતાની લેંગ્વેજમાં લખે. તો એમાં એને પ્રશ્ન શું આવે? પોતાની લેંગ્વેજમાં લખવા જાય તો એને કદાચ ટેકનિકલ લેંગ્વેજ ત્યારે યાદ નહીં આવે, કારણ કે એને પછી એટલું પાકું ન કર્યું હોય. તો કઈ વાંધો નથી, જેટલું યાદ આવે એટલું બાકી પોતાની લેંગ્વેજમાં પણ લખી શકાય, એમાં કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. બરોબર? બોલો બીજું. તો ચલો આનો આન્સર તો મને હજી મળ્યો નથી. હીર કે નિમિષા? સર હું ટ્રાય કરું. કોણ તું કોણ? હા હીર બોલો. ઝહબિયા. ઝહાબિયા બોલો બેટા, બોલો પેલા. સર પણ આમાં છે ને જો એમ મેન્શન કર્યું છે કે જે મુંબઈ શુગર માર્કેટમાં જે પ્રાઇસ હશે ને ઈ પ્રાઇસે આપણે કરશું, તો ઈ એક રીતે તો સ્પેસિફાઈ થઈ જ ગયું ને કે જે પ્રાઇસ મુંબઈ શુગર માર્કેટમાં હશે એમાં, તો એને આર્ગ્યુમેન્ટ જે એસ કરે છે ઈ કરેક્ટ નથી જ. ઓકે, આઈ થિંક સો. Are you okay? Then you must be confident no, while giving answer. But હા બસ તો ઈ કરેક્ટ નથી. મિસ્ટર એસ છે ને ઈ કરેક્ટ નથી, બીકોઝ મિસ્ટર ક્યુ એને રિફંડ નો કરવું જોઈએ. ઓકે યા
તો ફ્રેન્ડ્સ ચલો હજી એક બે આન્સર્સ લઈએ આપણે. એક ઝહાબિયાનો આન્સર જે છે એ મળ્યો છે, હું પાછો રિપીટ પણ કરું છું. તમે નવી મીટિંગમાં આવો બીકોઝ નાઉ ઇટ્સ લેસ ધેન 1 મિનિટ પેન્ડિંગ. તો આઈ અર્જ યુ ટુ જોઈન ધ ન્યૂ મીટિંગ. ચલો એમાં આપણે આને ડિસ્કસ કરીએ. Yes friends, welcome to the next meeting and the last meeting of the day. પહેલા જો આ પ્રેક્ટિકલ ક્વેશ્ચન એકવાર ફરીથી લઈએ છીએ. હું વાંચું છું એક વખત. મિસ્ટર ક્યુ ઇઝ અ વેલ નોન સુગર મર્ચન્ટ, એટલે કે એક પ્રખ્યાત ખાંડનો વેપારી છે, બધાને ખાંડ ખવડાવે છે. He enters into an agreement on 1st July to sell 1000 bales of imported sugar. Imported ક્યાંથી કરી? ક્યુબાથી. ક્યુબિશ sugar to Mr. S to be delivered on 31st October at a price prevailing in Mumbai sugar market. મુંબઈમાં એક એશિયાનું મોટામાં મોટું સુગર માર્કેટ છે, એમાં કે એક ગુણીનો જે ભાવ હાલતો હોય ને ઈ ભાવે કે હું તને 31મી ઓક્ટોબરે વેચીશ on the date of delivery, that is like price prevailing in Mumbai sugar market on the date of delivery, that is 31st October. Mr. S paid down payment of 1 lakh on 1st July as a security deposit. As per the contract between Mr. Q and Mr. S, if buyer commits a breach of contract and fails to make full payment in time, seller is entitled to forfeit, એટલે કે જપ્ત કરવું, security deposit of 1 lakh. જો બાયર જે છે એ કાંઈ બ્રીચ કરે કોઈ પણ પ્રકારનો અને ટાઈમસર પેમેન્ટ ન કરે તો સેલરને હક આપ્યો છે કે 1 લાખ રૂપીસની સિક્યુરિટી ડિપોઝિટ સેલર ફોરફિટ કરી શકે, જપ્ત કરી શકે. On 10th July, Mr. S, એટલે કે buyer, refused to go ahead and accept the delivery on 31st October. 10મી જુલાઈએ જ આને છે ને એન્ટિસિપેટરી બ્રીચ કહેવાય લીગલ લેંગ્વેજમાં, એટલે કે અગાઉથી જ એને કરાર ભંગ કરી નાખ્યો. 31st ઓક્ટોબરે ના નો પાડી, એને એના 3 મહિના પહેલા એટલે 10મી જુલાઈએ જ કહી દીધું, એટલે કે કોન્ટ્રાક્ટ થયાના 10 જ દિવસ પછી મારે નથી રમવું, હું તો અમથો રમતો હતો, હું તો દૂધ કાકડી છું એમ કરીને નીકળી ગયો. કે આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ પ્લે. પણ આમાં એવું નહીં હાલે, કારણ કે આમાં 1 લાખ સિક્યુરિટી ડિપોઝિટ પે કરીને બેઠો છે. તો on 10 July, Mr. S refused to go ahead and accept the delivery on 31st October. Mr. Q has forfeited security deposit. Mr. S filed a suit in the court and argued. Argue means શું કરી? That the price of 1000 bales was not certain, and as a result, the agreement is void ab initio. Hence, Mr. Q is required to refund the security deposit. Is argument of Mr. S correct? જો ફ્રેન્ડ્સ આ રીતે છે. એટલે આમ પર્ટિક્યુલરલી તમે જોવો તો આપણે આમ લઈએ, જો થોડું એક જ મિનિટ હો બેટા. Mr. S filed a suit in court and argued that the price of 1000 bales was not certain on the date of formation of agreement or a contract rather, that is 1st July. And as a result, the agreement is void ab initio. Hence, Mr. X is required to refund the security deposit. Yes, હવે here ચલો કયો શું લાગે છે તમને? સો પહેલા તો મને એમ લાગ્યું હતું કે એમાં સર્ટેનિટી ઓફ મીનિંગ નથી, બટ પછી યુ હેડ ટોલ્ડ કે ઇફ ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ ધેટ ધ કોન્ટ્રાક્ટ કેન બી સર્ટેન તો આપણે એને અવોઇડ કરી શકીએ, પણ અત્યારે પોસિબિલિટી છે કે એ સર્ટેન થઈ શકે. Yes. So S is wrong. S is wrong, yes, and that's why he cannot claim the refund of security deposit, as the forfeiture of security deposit is absolutely correct step by Mr. Q, a seller. ચલો એવું કહે છે હીર. હવે કોઈ બીજાને આમાં કેવું છે? કોઈ મારા મિત્રમાંથી કોઈ ગુજરાતી મીડિયમ વાળામાંથી કોઈને, ભલે લેંગ્વેજ કોઈ પણ હોય ચાલશે, આપણે લેંગ્વેજ નું મહત્વ નથી. જો હવે તમને આઈ થિંક હીર અને ઝહાબિયા બે આન્સર આપ્યો છે. હજી કોઈને કઈ કેવું હોય તો આમાં કઈ ભભરાવું હોય વધારે તમારે તો કયો પ્લીઝ. ઓકે, સુહાની કોટડિયા એમ કહે છે પ્રાઇસ ઇઝ અનસર્ટેન. હવે જો ફ્રેન્ડ્સ તમને મારે ખાલી એક જ વસ્તુ બતાવી છે કે કેટલું તમે આગળ જો વાંચો આ અને પછી પાછો આન્સર કહેજો મને. સર્ટેનિટી ઓફ મીનિંગ એક પોઈન્ટ હતો ઇસેન્શિયલ એલિમેન્ટ્સમાં. Terms and conditions of the agreement must be certain or capable of being made certain.
If terms and conditions of agreement are vague or ambiguous, then such an agreement is void ab initio. X puts a proposal to Y. I would like to sell my white Swift car at any price ranging from 3 to 5 lakhs. Y accepts the proposal and agreement takes place. But here agreement is void ab initio as the price is not certain. X is a dealer of multiple types of oil. He gets a proposal from Y to send 100 liters of oil of rupees 1 lakh. For rupees 1 lakh. X accepts the proposal and as a result an agreement takes place. But this agreement is void ab initio because which type of oil Y is willing to purchase is not certain. તો આ આપણે બે પોઈન્ટ કરેલા. આમાં સૌથી મહત્વનો પોઈન્ટ પહેલા જ સેન્ટેન્સમાં તમને કહી દીધો એને. ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ જ કહી દે છે કે ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન્સ ઓફ ધ એગ્રીમેન્ટ મસ્ટ બી સર્ટેન ઓર એના પછીનો ભાગ તમે જોવો શું કહે છે? કેપેબલ ઓફ બીઇંગ મેડ સર્ટેન ફ્રેન્ડ્સ. તો હવે તમને યાદ આવે છે કાઈ પાછું? ચલો મેં તમને હિન્ટ પણ આપી દીધી હવે તો. બરોબર સિદ્ધાર્થ નિર્મલકર, તારે તો દોસ્ત તારી ફરમાઈશ જ છે એટલે આપણે રોજ કરવાના છે સીધું. બરોબર ને? તું કહેતો હતો ને પ્રેક્ટિકલ કરાવો, મેં તને ત્યારે કીધું હતું કે ભાઈ પ્રેક્ટિકલ નો ટાઈમ આવશે એટલે હું કરાવીશ જ. થોડુંક પહેલા મટીરીયલ ભેગું થાય એટલે કરાવું ને પ્રેક્ટિકલ. યા હીર એન્ડ ઓકે સર. બોથ આર કરેક્ટ. હીર એન્ડ ઝહાબિયા બોથ આર કરેક્ટ. તમે બે સાચા જ છો, એમાં મેં ના જ નથી પાડી. પણ ફ્રેન્ડ્સ આમાં જરાય તમે ટેન્શન ન લેતા. જો આવા તો આપણે હજી લગભગ એમ માનો ને કે 500 એક્ઝામ્પલ આવશે આગળ. પણ તમે ઈ સમજો આજે કે you in law, in this particular portion of business laws, it's not sufficient. એટલે ખાલી આપણે લો ભણી લીધું એનાથી પૂરતું નથી. તમને એના પ્રેક્ટિકલ એપ્લિકેશન્સ પણ શીખવા પડશે. એટલે તમે એ આખી સ્ટોરી અને મેઇનલી છે ને ઈ છે કે આ લાંબુ લપસિંદર કરે છે. એવી લાંબી સ્ટોરી કરે ને કે આપણને એમ થાય કે હું હોય છે, પણ પોઈન્ટ ખાલી એક જ સેન્ટેન્સમાં તમે જો આનો જવાબ તમે કેમ આપશો? બહુ સિમ્પલ છે આનો આન્સર. પછી લેંગ્વેજ ને તમે બાજુ ઉપર મૂકી દો. બરોબર? હવે લેંગ્વેજ તો બરોબર હમણાં નવી જ છે આપણા માટે, જેને નવી છે એના માટે ઇશ્યુ નથી, પણ મેઇન કન્સેપ્ટ સમજો તમે. પહેલા જ છે ને પોઈન્ટમાં તમારે એક વસ્તુ કહી દેવાની. In this case, on the date of formation of an agreement, price of sugar is not certain. But both the parties have agreed that the price of sugar prevailing at Mumbai sugar market on 31st October
shall be taken or shall be accepted and shall be accepted. બીજું કઈ ન કરવું. બરોબર. as a settlement price. તો હવે hence on the date of formation of an agreement terms and conditions are capable of being made certain, and as a result it is a valid agreement and it's a contract. Mr. S has committed breach of contract by refusing to accept the delivery as a result, as per the terms of agreement or for the terms of contract, Mr. Q has forfeited his security. Mr. Q has rightly, આપણે એમ જ કરી નાખી, rightly forfeited his security deposit. ચલો તો જો અહીંયા પહેલા આપણે કહી જ દીધું છે, એટલે પહેલા જ છે ને સેન્ટેન્સમાં જો હવે ફરીથી જો આનો આખો ફોર્મેટ આ રીતે બનશે, એમાં કઈ પાછી ભૂલ રહી ગઈ તો સુધારી લે. આર્ગ્યુમેન્ટ પહેલા જ છે ને તમારે એક્ઝામિનરને કહી દેવું કે તમે શું માનો છો, એના માટે વચ્ચે ન રાખવી જગ્યા, એટલે કે એને તમારા આન્સરમાં ઊંડું ઉતરવું પડે એવું ક્યારેય ન કરવું. આવો પ્રશ્ન હોય ને ત્યારે પહેલા જ લીટીમાં કહી દેવું કે what do you believe. જો તો અને ઈ તમારું સાચું હશે તો I tell you examiner is not going to read the full answer, he will give you maximum marks. Argument of Mr. S is not correct and he will not succeed in claiming refund of security deposit. To form a valid contract, it is necessary that terms and conditions of the agreement, આપણે એને બહુવચનમાં જ રાખીએ, terms and conditions, મેં આખું લખ્યું નથી, are certain or capable of being made certain. In this case, on the date of formation of an agreement, price of sugar is not certain, but both the parties have agreed that the price of sugar prevailing at Mumbai sugar market on 31st October shall be accepted as settlement price. Hence, on the date of formation of an agreement, terms and conditions are capable of being made certain, and as a result, it is a valid agreement and it's a contract. Mr. S has committed breach of contract on 10 July by refusing to go ahead and accept the delivery. As a result, as per the terms of contract, Mr. Q has rightly forfeited his security deposit. चलो क्यों फ्रेंड्स बोलो, कैसा लगा? Is it clear?
हेड एंड शोल्डर के ऑल क्लियर? બોલો હીર. સર પેલું 3 to 5 લાખ વાળું એક્ઝામ્પલ હતું તો એમાં આપણે ન કહી શકીએ કે એમાં કેપેબિલિટી હતી સર્ટેન થવાની. નથી ને સર્ટેન, કારણ કે જ્યારે પ્રપોઝલ મૂકી ત્યારે એમ કીધું કે ગમે એટલો ભાવ 3 to 5 lakhs 3 થી 5 વચ્ચે હું ગમે એમાં વેચીશ, અને ઓફર ઈ કે છે ઓકે, તો ખરેખર તો ઓફર ત્યારે પ્રાઇસ કોટ જ કરી દેવી પડે ને. હા, એક કહું તને કે આજે ધારો કે હું અજય પાસરને એમ કહું કે મારી ગોલ્ડ i10 મારે તમને આપવી છે અને 3 to 5 lakhs ની વચ્ચે ગમે એ પ્રાઇસે વેચીશ, પણ પ્રાઇસ અને એના માટે કારણ કે પ્રાઇસ 3 to 5 lakhs ની વચ્ચે હશે એવું મને લાગે છે. પણ લેટ અસ ટેક હેલ્પ ઓફ એ કાર ડીલર, એક કાર રિસેલર એક્સપર્ટ છે ગજ્જરભાઈ કરીને, અમારી બાજુમાં જ રહે છે. ગજ્જરભાઈ જે ભાવ આનો કોટ કરે ને એ 3 થી 5 લાખ ની વચ્ચે હશે, પણ ગજ્જરભાઈ જે ભાવ છેલ્લે ફાઇનલ કરી દે ને એ ભાવ હું તને વેચી દઈશ. ઓજોપા સરે સ્વીકાર લીધું, હાલો વાંધો નહીં, ગજ્જરભાઈ જે ભાવ કોટ કરીને નક્કી. Then there is a certainty. હા, તો થઈ ગયું કેપેબલ ઓફ બીંગ સર્ટેન. તો થર્ડ પાર્ટીને તમે ઇન્વોલ્વ કરીને ઈ પતી ગયું. સાક્ષી કોણ છે? સાક્ષી પીપળિયા. શું તું બેટા કરે છે પોસ્ટ? ચેટલોગ લેક્ચર 8 શું કરવાનું છે ઈ બોલો. આમાં આવે છે તમારે એમઓસીટી બેટા. સાક્ષી પીપળિયા, કહું ધોનીને કાંઈ તને સજા કરે એમ? હાલો, ક્વેશ્ચનની સ્લાઇડ એ કરું ને આન્સરની સ્લાઇડ એ કરું, એકવાર પાછી જોઈ લ્યો તમે. એટલે જો આ તો તમને એક જસ્ટ ડેમો આપ્યો મેં કે જો આવા ક્વેશ્ચન હોય, પણ આમાં છે મેઇન વસ્તુ જોઈને ફ્રેન્ડ્સ, હતું કાંઈ વાતમાં માલ મને એમ, એટલે તમે આમ જોવો તો એક જ પોઈન્ટ હતો ભાઈ, એગ્રીમેન્ટ ઇઝ કેપેબલ ઓફ બીઇંગ મેડ સર્ટેન, ઇફ ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન્સ આર કેપેબલ ઓફ બીઇંગ મેડ સર્ટેન, એગ્રીમેન્ટ ઇઝ વેલિડ. પણ એના માટે એને જે લાંબુ કરશે એ લોકો, એટલે આમ તમે જોવો ને ઘણી વાર તો અડધા પાના, પોણા પાનાનો ક્વેશ્ચન બનાવ્યો હોય, એનો આન્સર ખાલી એક જ લાઈનનો હોઈ શકે. એટલે બહુ એની હાઈપ ક્રિએટ નહીં કરવાની. ભાઈ ઈ તો એના ફોર્મેટ તો એ મોટા બનાવે છે, એનાથી કોઈ ફેર પડતો નથી. તો જો આ ક્વેશ્ચનની સ્લાઇડ છે તમારી સામે, જેને પડદા ફોટા પાડવા હોય એ પાડી લ્યો, અને આ આન્સરની સ્લાઇડ છે, બરોબર? ઓકે. તો હવે એક હજી ઉતાર દઉં ગરમા ગરમ તમને હોમવર્ક માટે. હાલો, ફરીથી ભાઈ પડદા ફોટો જ લેજો, બીજું કઈ લેતા નહીં. ઉપર એવું હોય તો આ બંધ કરી દઉં બધું. ચાલો, તો એક મસ્ત બીજો મળે છે. ચલો, 5 મિનિટ છે હજી આપણી પાસે. આઈ થિંક આમ તો બહુ ટાઈમ નથી, પણ એક ગાયકા બનાવી દઉં છું. ચલો, શાંતિથી વિચારીને કેજો, બરોબર?
દેવાંશી મારી મુકામ તો હે અવાજ કરું હજી હું બોલતો જ નથી હો. મુકામ મારી હા હાલો ઓકે કોઈ કઈ મોકલવે ચલો જો આમાં છે ને કાંઈ નથી વાતમાં પણ આ સ્ટોરી જોઈ તમે આમ અલગ અલગ એવી લાંબી કરે ને આમ તમને જો સમજાવું પછી આપણે પૂરું જ કરીએ હમણાં. પટેલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રાઇવેટ લિમિટેડ એઝ કન્સ્ટ્રક્ટેડ રાજકોટ મોરબી. એ લોકો મોરબી લખે છે ખબર નહીં લખવામાં આ મોરબી જોવું જોઈએ. હાઈવે એઝ પર ધ કોન્ટ્રાક્ટ મેડ બિટવીન ઇટ એન્ડ ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાત. ધ કોન્ટ્રાક્ટ હેઝ બીન મેડ થ્રુ video conference between Sri Jitendra Savalia, Managing Director of Patel Infra, and Sri Saurabh Patel, Minister of State, Public Works Department, PWD, Government of Gujarat. Both have fixed terms and conditions of contract through detailed oral discussion. બહુ લગભગ 2 કલાક વિડિયો કોન્ફરન્સ આઈલી અને ડિટેલ ઓરલ ડિસ્કશન કરીને બધું નક્કી થયું. Video conference has been duly recorded as a proof. After construction of road, Government of Gujarat refused to make payment of last installment to Patel Infra. Patel Infra filed a suit in court. Will it succeed in claiming payment due? આમ કહે છે. ચલો પેલા તમે કયો મને બધાને સમજાણો તમને આખો કેસ સમજાણો પેલા બાળકો પ્લીઝ. યા સરસ ચલો તો ચલો હવે આમાં કોક નવું જવાબ આપો. જો અત્યાર સુધી તો હીર ને સાહાબિયા સર હું કોણ બોલશે? સર હું કોણ તું કોણ કોણ? ક્રિશા ગટેજા અરે વાહ શું વાત છે બોલ ક્રિશા બોલ ચલો. સર પટેલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સક્સેસ નહીં થાય કેમ કે કોન્ટ્રાક્ટ ગવર્મેન્ટ સાથે હોય તો એ રાઇટિંગમાં હોવો જોઈએ સ્ટેમ્પ પેપરમાં અને આ લોકોએ તો કોન્ફરન્સમાં કર્યું છે એટલે વેરી ગુડ એક્સલન્ટ વેરી ગુડ એક્સલન્ટ સુપર્બ. સાવ થેન્ક યુ સર છે જો બેટા તું એટલું યાદ રાખ કે સ્ટેમ્પ પેપર ની જરૂર નથી. ઈ ખાલી ટ્રાન્સફર ઓફ ઇમૂવેબલ પ્રોપર્ટી સેલ ઓફ ઇમૂવેબલ પ્રોપર્ટી બધે સ્ટેમ્પ પેપર ની જરૂર નથી પણ એટલું ખરું કે ગવર્મેન્ટ નો કોન્ટ્રાક્ટ રિટર્ન હોવો જોઈએ. વિડિયો રેકોર્ડિંગ પણ છે એ સ્વીકારશે નહીં કોર્ટ. ઇટ મસ્ટ બી રિટર્ન. તો આ કોન્ટ્રાક્ટ કેવો બને પેલા ઈ કયો તમારે એ કેવું પડશે. આનો આન્સર તમારે ઘરે હાથે લખવાનો છે. આ કોન્ટ્રાક્ટ વોઇડ થાય ને બરોબર ને સર હું કહું કોણ હવે કોણ કહેશે? પૂજા પૂજા હા બોલો પૂજા. સર આ પટેલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર છે ને એ સક્સેસ નો છે કારણ કે રિટર્ન માં હોવું છે ગવર્મેન્ટ નો છે કોન્ટ્રાક્ટ એટલે અને એ અનએન્ફોર્સેબલ કોન્ટ્રાક્ટ બને. એક્સલન્ટ વેરી ગુડ પૂજા સુપર વાહ ટકાટક. હવે જો આજથી આપણે એક રૂલ રાખી કે બધાએ છે ને આન્સર આપવાનો બરોબર. આમ તો તમારામાંના જે 2-3 લોકો ખરેખર તરત અને જે તમે બધા પણ બધાને જે ક્લિક થાય છે ને જરાય છોછ રાખ્યા વગર આન્સર આપો છો. આપણે જે અહીંયા 60-65 જણા છીએ બધા ઘરના જ છીએ સમજો તમે. કોઈ બહાર કાંઈ કોઈને કહેવાનું નથી કારણ ખોટો આન્સર આપ્યો. હું તો કોઈથી કાંઈ તમને કહીશ નહીં કોઈ ખોટો આન્સર આપશે તો. એટલે પ્રેમથી આન્સર આપો. જરા ઈ ચિંતા કરો માં કે ખોટો પડશે તો શું થશે. બીજું આ ક્લાસ તો છે ને એટલે તમારું મોઢું કોઈ જોતું નથી કે કોણે આન્સર આપ્યો બરોબર ને. એવું હશે તો નામે પછી પૂછીશું બરોબર. એટલે જરાય ચિંતા ન કરો આરામથી આન્સર આપો તો વેરી ગુડ. ચલો હવે જો આ ક્વેશ્ચન છે આજે ટ્રાય કરજો આનો આન્સર. કાલે હું તમને આનો પછી સજેસ્ટેડ આન્સર આપીશ કે કેવી રીતે આનો આન્સર લખાય પણ પેલા તમે તમારી ટ્રાય કરજો. યા બોલો સર હવે આ જે પુલ ઈ લોકોએ બનાવ્યો બ્રિજ હવે ઈ જો કાલે પડી જાય તો ગવર્મેન્ટ આની ઉપર કઈ ન કરી શકે ને કારણ કે આ લોકો કાલે રિફ્યુઝ કરી નાખે. ઈ વાત તારી સાચી. કાલ પુલ પડી ગયો ઈ સાચી તારી વાત કે ગવર્મેન્ટ એની સામે એક્શન ન લઈ શકે કાંઈ કારણ કે ઓલરેડી કોન્ટ્રાક્ટની કોઈ વેલિડિટી નથી. પણ યુ નો વોટ કે અનએન્ફોર્સિબલ કોન્ટ્રાક્ટ છે
એટલે પર્ટિક્યુલરલી ઈ વોઇડ એગ્રીમેન્ટ કે વોઇડ કોન્ટ્રાક્ટ નથી એમ. એટલે ગવર્મેન્ટ એને બીજા એક્શન્સ લઈ શકે, સમજતું ક્યાં ક્યાં. કારણ કે બીજું તને કહું કે જો પુલ એને બનાવ્યો એ પડી ગયો તો ઇન્ડિયન કોન્ટ્રાક્ટ એક્ટ હેઠળ જ ગુનો નથી. ઇન્ડિયન કોન્ટ્રાક્ટ એક્ટ હેઠળ પછી ને ઈ ગુનો બને છે તો ઇન્ડિયન પિનલ કોડ હેઠળ, કોડ ઓફ ક્રિમિનલ પ્રોસિજર હેઠળ. એટલે ગવર્મેન્ટ એમાં એની સામે બેદરકારીના કેસ કરીને બધી આગળ સ્ટેપ્સ લઈ શકે, સમજતું. ઈ આખી અલગ વસ્તુ બની જાય ને પછી. કારણ કે જો પુલ પડી પછી સર અત્યાર સુધી તો એને ઇન્સ્ટોલમેન્ટ આપ્યા તો અત્યાર સુધીનો ઇન્સ્ટોલમેન્ટ આપ્યા તો પછી આ રિફ્યુઝ જ કરી દે ને કે શું કામ? આપવો જ પડે બગા. આ તો એક સમજવા માટે આપણે બનાવી છીએ. આ શું કામ આપવો પડે એ હું તને કહીશ, સમજતું. આ કોન્ટ્રાક્ટ એક્ટ હેઠળ પણ હું તને આનું છેલ્લું ઇન્સ્ટોલમેન્ટ અપાવડાવી દઉં. એમાં એક એવું પ્રોવિઝન છે કોન્ટ્રાક્ટ એક્ટમાં જે હું તને પછી સમજાવીશ, હજી તમે નથી સમજ્યા. અત્યારે તો ઇનિશિયલ લેવલે તમારે એ સમજવાનું છે કે બેઝિક્સ શું સમજ્યા છો તમે. બીજું કે જો આ પુલ પડી જાય ને એનાથી જાનહાની થાય તો ઇન્ડિયન કોન્ટ્રાક્ટ એક્ટ પછી પિક્ચરમાં નહીં આવે, પછી ઇન્ડિયન પિનલ કોડ અને કોડ ઓફ ક્રિમિનલ પ્રોસિજર આવશે, સમજ. અને એના હેઠળ તમે એના જે પાર્ટી છે એના ડિરેક્ટર્સ સામે પગલા લઈ શકો, એને જેલમાં નાખી શકો, પછી તમે એને ડિલિસ્ટ કરી શકો ભવિષ્યના ગવર્મેન્ટના કોન્ટ્રાક્ટમાંથી. બધું જ તમે કરી શકો, સમજ. ઇઝ ધેટ ક્લિયર? બીજું કે અહીંયા પણ આ છેલ્લું ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પણ હું તને અપાવડાવી દઈશ, તું ચિંતા કરમાં. તમે જીતુભાઈ સાવલિયાની જરાય ચિંતા ન કર, એ બધું હું તમને કરાવી દઈશ. પણ પેલા અત્યારે બેઝિક્સ શું થાય આમાં એ સમજવાનું, પછી આગળ તો એમાં ઘણું વિચારી શકીશ આપણે. બરોબર છે? ઓકે. બીજું હું તને કહું કે હમણાં એક બે ડિસિઝન સુપ્રીમ કોર્ટના ક્રિમિનલ પ્રોસિજર કોડમાં પણ એવા આવ્યા કે જેમાં વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ અને મોબાઈલ ફોન કન્વર્ઝેશન એ લોકો વેલિડ પ્રૂફ તરીકે સ્વીકાર્યા છે. એટલે હવે એક આખો નવો યુગ આવી ગયો છે. એટલે આ જે બધા કેસ છે ને ઈ બધા તો લગભગ એમ તું માન ને કે 100 વર્ષ જૂના અમુક કેસ આપણે ભણી છે, જેમાં ઘણી વખત હવે ટેકનોલોજીના ચેન્જને લીધે એવા ચેન્જીસ આવી ગયા કે હવે આપણને એ વાંચીને ઘણી વાર હસવું આવે. પણ પૂછાય છે, સી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ અમુક વખત એવા ક્વેશ્ચન પૂછે છે તો ત્યાં આપણે એવું આર્ગ્યુ નહીં કરી શકીએ કે હવે આ ક્વેશ્ચનનો કોઈ મતલબ નથી કારણ કે હવે ટેકનોલોજી નવી આવી ગઈ છે. સમજાય છે તને? એટલે ઓકે મેયરભાઈ, આનંદભાઈ, ક્લિયર બધા? ઓકે, થેન્ક યુ સર. એટલે પુલ પડી ગયો તો તમારે એક્શન લેવા હોય તો તમે લઈ જ શકશો, કારણ કે એમાં પછી કોન્ટ્રાક્ટ એક્ટ વચ્ચે નહીં પણ એમાં બીજા ઘણા કાયદાઓ તમે ઇન્વોક કરી શકો છો અને એના હેઠળ તમે એક્શન લઈ શકો છો. અત્યારે મારે ખાલી તમને એક જ સમજાવું હતું જે તમારામાં મોસ્ટલી સમજી ગયા કે કોન્ટ્રાક્ટ વિડીયો કોન્ફરન્સ થી થયો હતો એટલે ઓરલ હતો, એટલે એ અનએન્ફોર્સિયેબલ છે. જો હજી હું તને કહું છું તો અનએન્ફોર્સિયેબલ એટલે વોઇડ એગ્રીમેન્ટ નથી, વોઇડ કોન્ટ્રાક્ટ નથી. એનો મતલબ કે એને એન્ફોર્સ કરાવી જ શકાય. કરવાનું શું છે ખાલી કે જે એક ફોર્માલિટી ફૂલફિલ કરવાની રહી ગઈ હતી એને કરી નાખો. એટલે કે ઈ ભલે હવે ઘટના ઘટવાની હતી ઘટી ગઈ, હવે અત્યારે પણ જો આ કોન્ટ્રાક્ટ પટેલ ઇન્ફ્રા અને ગુજરાત ગવર્મેન્ટ નો રિટર્ન ફોર્મમાં આવી જાય તો ગુજરાત ગવર્મેન્ટે છેલ્લું ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પછી પે કરવું જ પડે, એમાં ચાલે જ નહીં. અને એ રિટર્ન ફોર્મમાં ન આવે તો પણ તમે લાસ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પે કરવા માટે ફરજ પાડી શકો, પણ એના માટે તમારે સેક્શન 68 ઓફ ઇન્ડિયન કોન્ટ્રાક્ટ એક્ટ એટલે કે કોઝી કોન્ટ્રાક્ટ જેને કહેવાય એને ઇન્વોક કરવી પડે, જે હું તમને પછી ટાઇપ્સ ઓફ કોન્ટ્રાક્ટ વખતે સમજાવીશ. બોલો કૃપાલી. અને સર, હા બોલો. સર આપણે જો સૌપ્રથમ વાર જ્યારે સૌથી પહેલી વાર જ્યારે ઓફર ને એક્સેપ્ટન્સ થયું હોય ત્યારે જ બંને પાર્ટીએ હા પાડી દીધી હોય તો બધા જ કેસો એ બીંગ સર્ટેન જ થાય ને, બધા જ કેસ બીંગ સર્ટેન કહેવાય. કારણ કે જો ભાવનો ભલે નો થયો પણ બે પાર્ટી હા તો પાડી છે તો ભવિષ્યમાં હા બધી પાડવાથી being બકા certain સર્ટેન એક જ મિનિટ, હા પાડવાથી સર્ટેન નો થાય ને, તમારે બધી ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન ફિક્સ કરી નાખવી પડે. એમ તો આપણે ઓલો જે કેસ જોયો તો કે ભાઈ ભાવેશ ઓઇલ એજન્સી વાળો ભાવેશ છે એ અલગ અલગ પ્રકારના 25 પ્રકારના તેલ વેચે છે અને એને હું એક પ્રપોઝલ મૂકું કે સેન્ડ 1000 લીટર ઓફ ઓઇલ, તો એને ઓફર એક્સેપ્ટ કરી લીધી. તો ઓફર મેં ઓફર કરીને એને એક્સેપ્ટ કરી, એનાથી સર્ટેન નો થઈ ગયું ને, કારણ કે કયા પ્રકારનું તેલ વેચવાનું છે એ તો હજી નક્કી નથી. બરોબર? તો એમ તો ખાલી અથવા તો હું હોજપા સરને એમ કહું કે મારે મારી કાર તમને વેચવી છે પણ પ્રાઇસ હજી મારા મગજમાં કઈ આવતી નથી, બોલો તમારે લેવી છે કે આ લેવી છે, તો એનાથી સર્ટેન નો થાય ને. પછી હું એમ કહું કે મારે મારી 2009 ની i10 10 લાખમાં વેચવી છે, ના જ પાડી દે ને ભાઈ, મારે કઈ હું મૂર્ખ થોડો છું એમ. સમજસ તું? એટલે ખાલી છે પ્રાઇસ નો ક્રાઇટેરિયા જ્યારે નક્કી હોય અને ત્યારે જો એક્સેપ્ટન્સ ઓફરી હા પાડી દીધી હોય તો પછી નો થાય ને. એટલા માટે નો થાય કે આજે મેં એમ કીધું કે 3 to 5 lakhs માં મારે મારી કાર તને વેચવી છે, કે આ ભલે મારે લેવી છે, એને હા પાડી દીધી. પછી બીજા દિવસે મેં કીધું તો મારે 4.5 માં વેચવી છે, કે ના 4.5 માં મારે નથી લેવી, મને તો 3.5 સુધીમાં જ લેવી છે, તો ન્યાય કોલેપ્સ થઈ ગયું ને. ઓકે હા એમ એટલે પ્રાઇસ ફિક્સ જ હોવી જોઈએ જ્યારે તમે નક્કી કરો ત્યારે. અથવા તો હું એને એમ કહું કે ભાઈ હું તને 3 થી 5 લાખમાં વેચીશ પણ પ્રાઇસ 3 થી 5 ની વચ્ચે કઈ નક્કી થશે, પણ છતાં આપણે છે ને
આપણા ગજરભાઈ છે કાર ડીલર, એના ઉપર છોડી દે. ઈ જે ભાવ કહેશે એ હું સ્વીકારી લઈશ, તું સ્વીકાર લે. પછી ગજરભાઈ એમ કે ના 3 લાખ જ, તો હું 3 લાખમાં વેચી દઈશ. ને એમ કે 4.5 લાખ, તો તારે 4.5 માં કે 4.5 માં લેવાનું. તો એને મને વચન આપ્યું, મેં એને વચન આપ્યું, તો બરોબર છે લેવાની. તો હવે થર્ડ પાર્ટી વિલ ડિટરમાઇન ધ પ્રાઇસ એન્ડ વી વિલ એક્સેપ્ટ ધ પ્રાઇસ ડિટરમાઇન્ડ બાય ધ થર્ડ પાર્ટી. તો અહીંયા કેપેબલ ઓફ બીંગ મેડ સર્ટેન થઈ ગયું. પણ હું એમ કહું કે 3 થી 5 લાખ ની વચ્ચે ગમે એટલી પ્રાઇસ, ગમે તે પ્રાઇસ, તો એ સર્ટેન નથી જ, સવાલ જ નથી. બોલો બીજા કઈ તમને ડાઉટ હોય તો બોલો. કૃપાલી કઈ પૂછવા માંગતી હતી, બોલો કૃપાલી. Yes, sir. I want to ask that આપણે ગવર્મેન્ટ સાથે કોઈ બી કોન્ટ્રાક્ટ કરી છે એ રિટર્નમાં હોવું જરૂરી જ છે? ઓરલી હા. આપણે કોઈ વિટનેસ કે કોઈ વિટનેસ રાખીને પણ કોન્ટ્રાક્ટ કરી શકીએ એમ? નો કરી તો ઈ શકીએ. તો ના, ગવર્મેન્ટ વેલ્યુએબલ સાથેના જો કહેવાય તું ને જોઈ લે. વિટનેસ હોય તો? ના, ગવર્મેન્ટ સાથેના જેટલા કોન્ટ્રાક્ટ હશે ને, કે જેમાં કઈ સર્વિસ પ્રોવિઝન હશે કે કઈ ગુડ સપ્લાય, બધું જ રિટર્ન જ હશે હંમેશા. એનું કારણ તને કહું કે ગવર્મેન્ટ જ એમને આગળ નહીં વધે. સૌથી પહેલા ધારો કે ગવર્મેન્ટ, હું તને એક એક્ઝામ્પલ આપું કે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી છે. હવે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીને લેપટોપ પરચેસ કરવા હશે ને, તો પેલા ટેન્ડર એડવર્ટાઇઝમેન્ટ આપશે કે ભાઈ બધા એક ફોર્મ અમારું ભરી અને એમાં તમારા ભાવ આપો. પછી જેના લોએસ્ટ પ્રાઇસ Yeah. સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી રિટર્ન ઓર્ડર આપશે, બરોબર. અને પછી એને બોલાવશે અને એને Okay. ચલો અમારું આ ફોર્મેટ છે એ તમે ભરી દો એટલે આપણે કોન્ટ્રાક્ટ કરીએ. એટલે એ લોકોની મેથોડોલોજી એવી હોય કે ગવર્મેન્ટમાં કોઈ દિવસ છે ને ઓરલ ચાલે જ નહીં. એનું કારણ તને કહું કે નહીં તો બહુ કરપ્શન થાય, એટલે એને આ પ્રોવિઝન કરેલું છે. તો ઓરલ હોય તો એના કોઈ પ્રૂફ જ ન રહે, તો એમાં Okay, sir. વેપારીના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી નહીં, ગવર્મેન્ટ ઓફિસરના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી કરપ્શન વધવા માંડે. એટલે તોય છતાં તને એટલું કહું બેટા કે સાવ નાની પ્રાઇસ ના હોય ને, સાવ નાની પ્રાઇસ, એટલે કે સે ફોર એક્ઝામ્પલ આજે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી છે, એમાં એક ઈ લોકોને એક ડિપાર્ટમેન્ટ છે, સે ફોર એક્ઝામ્પલ કે ભાઈ અકાઉન્ટ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ, તો ઈ લોકોને અકાઉન્ટ્સ ડિપાર્ટમેન્ટમાં કપરકાબી પરચેસ કરવા છે, તો એના જે અકાઉન્ટ્સ ચીફ અકાઉન્ટ ઓફિસર કે અકાઉન્ટ Yeah. સેક્રેટરી હોય ને, એને છૂટ આપી હોય કે તમે છે ને દર મહિને 1000 કોઈ પણ વસ્તુઓ વિધાઉટ ટેન્ડર પ્રોસેસ પરચેસ કરી શકો છો. એના માટે પણ તોય બિલ તો લેવાનું જ એમાં, સમજ. અને એને છે ને એની એક પ્રપોઝલ Okay, okay. ઓડિટ ડિપાર્ટમેન્ટમાં એની સેન્કશન લઈએ, અને પછી પણ એમાં એવું બને કદાચ કે એમાં ઓલા વેપારી સાથે એને કોઈ રિટર્ન કોન્ટ્રાક્ટ ન કર્યું, અંદરની પ્રોસેસ તો એમાંય પૂરી કરવી પડે, પણ ટેન્ડર પ્રોસેસ ન કરવી પડે. હવે 1000 રૂપિયાની વસ્તુ લેવા Okay. ટેન્ડર પ્રોસેસ થાય તો બહુ લાંબુ થાય, એટલા માટે. એટલે Yeah. Okay. Got it, sir. યા ચલો આગળ બીજું કોઈ કઈ ક્વેરીઝ હોય તો કયો. ચલો બીજા કોઈ પણ હેન્ડ રેઝ કરે. સર હા બોલો. આપણે તમે જેમ કીધું કે વિડીયો કોન્ફરન્સ થી કોઈ કોન્ટ્રાક્ટ સાઇન ના થઈ શકે, બરોબર? વિડીયો તો આ રતન ટાટા કારણ કે ઈ તો સામસામા બેઠા હોય ને, સાઈન કોના ઉપર કરવી? એમ એટલે મતલબ એ જે તમે કીધું કે વિડીયો કોન્ફરન્સ થી ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન્સ ગવર્મેન્ટ એપ્લાય ના થાય. ગવર્મેન્ટ આરે કોઈ કોન્ટ્રાક્ટ વિડીયો કોન્ફરન્સ થી નો થાય. બાકી આપણે કરવા હોય તો કરાય. તું તાર ત્યાં બેઠો હો તો હું તને બીજા 2 એડમિશન કરાવી દઉં અહીંયા બેઠા, બરોબર ને? ગવર્મેન્ટ જ્યાં વચ્ચે, ના, એટલે મતલબ આ રતન ટાટા 72 હા ગવર્મેન્ટ હોય ત્યાં ઓરલ કોન્ટ્રાક્ટ નહીં થાય, ત્યાં રિટર્ન જ હોવા જોઈએ, બરોબર? ચલો તો અહીંયા સુધી રાખીએ ફ્રેન્ડ્સ. હવે તમે ઓઝપા સરની બસમાં બેસી જાઓ બધા અહીંથી નીકળીને. ચલો આવજો બધા, આવજો.